हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो निरूपेगा सोते हैं, उपदेश तो उनको जगा देंगे। जो निरूपेगा सोते हैं, उपदेश तो उनको जगा देंगे। हम मन की कुंडी खोलेंगे और ज्ञान की मोती रोलेंगे। हम मन की कुंडी खोलेंगे और ज्ञान की मोती रोलेंगे। इंजिल मुक़द्दस पढ़ कर हृदय को शांति बना देंगे। इंजिल मुक़द्दस पढ़ कर हृदय को शांति बना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम पुनाने वाले हैं, वो पुना को संगने वाला है। हम सबको सहने वाले हैं, उपसक नहीं करने वाले हैं। और पीछे प्यारे यीशु के चलने को राह बता देंगे। और पीछे प्यारे यीशु के चलने को राह बता देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। उठाएंगे और प्रेम का राग सुनाएंगे। उठाएंगे और प्रेम का राग सुनाएंगे। हम करेंगे रंग चोला और प्रेम का झंडा जगा देंगे। हम करेंगे रंग चोला और प्रेम का झंडा जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु
చేసుకొని మళ్ళీ పాట పాడుకున్న తర్వాత వాక్యం విందాం. We'll sing the same song once again. అదే పాట మళ్ళీ పాడుకుంటాం. हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे. हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे. जो निकलेगा फिर सोते हैं, उपदेश सबों को जगा देंगे. जो निकलेगा फिर सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे. हम मन की कुंजी तोलेंगे और ज्ञान की मोती तोलेंगे. हम मन की कुंजी तोलेंगे और ज्ञान की मोती तोलेंगे. इंजिल मुक़द्दस पढ़ कर हृदयों को शांति बना देंगे. इंजिल मुक़द्दस पढ़ कर हृदयों को शांति बना देंगे. हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे. हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे. बंदे मिलजुल कर क्यों न रहे हम. बंदे खुदा के हम मिलजुल कर बनने वाले हैं. प्यारे यार को और कोने अपना डालेंगे. इंजिल मुक़द्दस दुनिया को हर कोने में पहुँचा देंगे. हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे. हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे. हम दुखों सहने वाले हैं, उपसग करने वाले हैं. हम दुखों सहने वाले हैं, उपसग करने वाले हैं. बहुत पीछे प्यारे यीशु के चलने को राह बता देंगे. बहुत पीछे प्यारे यीशु के चलने को राह बता देंगे. हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे. हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे. दुख और कष्ट उठाएंगे और प्रेम का राग सुनाएंगे. दुख और कष्ट उठाएंगे और प्रेम का राग सुनाएंगे. हम दूर करेंगे रंग रोला और प्रेम का झंडा जमा देंगे. हम दूर करेंगे रंग रोला और प्रेम का झंडा जमा देंगे. हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे. हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे. जो निकलेगा फिर सोते हैं, उपदेश सब उनको जगा देंगे. जो
పల్లవి పాడతాము, ఇప్పుడు మీరే పాడండి. మేము స్టార్ట్ చేస్తాము, ఇప్పుడు మీరే పాడండి. అన్న వచ్చేదాకా పాడదాం. మేము పాడి వదిలిపెడతాము, మీరు పాడండి. हम यीशु मसीह के तेरे दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के तेरे दुनिया में धूम मचा देंगे। जो दिल में गाफिल सोते हैं यीशु तो उनको जगा देंगे। जो दिल में गाफिल सोते हैं यीशु से उनको जगा देंगे। वचनम हम मन की धुंधी को लेके बहुत ज्ञानी के मोती रो लेके। ఒక్క నిమిషం, మీరు అంత ఓపిక లేనట్టుగా పాడుతూ ఉన్నారు. ఆ పాట ఏమన్నా ఉరుకులు పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది. మీరు ఇంకా డల్గా పాడితే ఎట్లా? ఆ పాట నీకు చేత కాకపోయినా లేచి నిలబడి పాడాలన్నట్టుగా నిన్ను తొందర పెడుతుంది. మనం దాన్ని ఇంకా నీరసంగా చేస్తే మంచిది ఉండదు కదా. పల్లవి పాడతాము. ఇప్పుడు మూడవ వచనం మేము పల్లవి పాడి కోరుకుంటాం. మూడవ వచనం हम यीशु मसीह के तेरे दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के तेरे दुनिया में धूम मचा देंगे। हम नहीं देवाले हैं, उपभोग नहीं करने वाले हैं। हम
ఐదో పాట. యవ్వనులరా క్రీస్తు యోధులరా మన రక్షకుడగు ప్రభు యేసు. యవ్వనులరా క్రీస్తు యవ్వనులరా క్రీస్తు యోధులరా మన రక్షకుడగు ప్రభు యేసు. ఏంటయ్యా కృపయందు యవ్వనులరా క్రీస్తు యోధులరా మన రక్షకుడగు ప్రభు యేసు. యవ్వనులరా క్రీస్తు యోధులరా మన రక్షకుడగు ప్రభు యేసు. కృపయందును జ్ఞానమందును దిన దినము వృద్ధి పొందుడే. కృపయందును జ్ఞానమందును దిన దినము ధ్యానించుము. యవ్వనులరా క్రీస్తు యోధులరా మన రక్షకుడగు ప్రభు యేసు. యవ్వనులరా క్రీస్తు యోధులరా మన రక్షకుడగు ప్రభు యేసు. దైవా సరే, రెండో పాట అన్నొచ్చేదాకా పాడుకుందాం, అన్న రాగానే ఊరుకుందాం. రెండో పాట ఇది అందరికి వచ్చు కదా, పాడండి. త్వరగా. నీకు కలిగిన దానిని చేపాటుము జారవేళ. ఒక నిమిషం, నేను పాడి వదిలిపెడతాను. నీకు కలిగిన దానిని చేపట్టుము జార విడచెదవేమో జాగ్రత్త పడు. జార విడచెదవేమో జాగ్రత్త పడు. పరమునకు విజయోత్సవముతో మనము వెళ్ళెదము. పరమునకు విజయోత్సవముతో మనము వెళ్ళెదము. పూర్ణ బలమును సంతసముతో మనము పొందెదము. పూర్ణ బలమును సంతసముతో మనము పొందెదము. నీకు కలిగిన దానిని చేపట్టుము జార విడచెదవేమో జాగ్రత్త పడు. జార విడచెదవేమో జాగ్రత్త పడు. మైక్ సర్ది వెళ్ళాలండి పెద్దవారికి. వేస్తే ఎట్లా? అంత దగ్గర hope you have relaxed at least to a certain extent. రిలాక్స్ అయ్యారని నేను అనుకుంటున్నాను. స్టూడెంట్స్ అయిన వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి. స్టూడెంట్స్, ఏ స్టూడెంట్స్ అయినా, ఎనీ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఫ్యాకల్టీ, ఎనీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, ఐదర్ ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, పీజీ ఆర్ నర్సింగ్, బిఏ, బికామ్, ఇంటర్మీడియట్, ఎవరైనా కూడా. చిన్నపిల్లలు కూడా స్టూడెంట్స్. వాడు ఎత్తాడు, నువ్వు ఎత్తలేవు, నీకు అనుమానం వస్తుంది నేను స్టూడెంట్ అనగానే.
నేను కాలేజ్ స్టూడెంట్ అనలేదు. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ లవ్ ఇంగ్లీష్? చేతులు ఎత్తండి ప్రశ్న అర్థమైన వాళ్ళు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ లవ్ ఇంగ్లీష్? Do you like English or love English? Do you like English or love English? Both are? Okay. So if you really love English, I appreciate you, and you should have a desire, should have a strong desire to improve the knowledge of your English. ఇంగ్లీష్ భాషా నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవాలనే దురాశ ఉన్న వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. దురాశ కాదు, దూర ఆశ ఉన్న వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ అవసరమా ఈ దినాల్లో? చదువుకున్న వాళ్ళు చెప్పండి గట్టిగా బిగ్గరగా, అవసరం లేదా? ఎంతైనా అవసరం ఉందా? కొంచెమే అవసరం ఉందా? దెర్ ఈస్ ఎ గ్రోయింగ్ డిమాండ్ ఫర్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టుడే కదా. ఈ దినాల్లో ఇంగ్లీష్ ప్రాముఖ్యత పెరిగిపోతుంది. కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ అంటే కోపం ఉన్న వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ కనుగొన్నలను, ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్లను, ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్లను, ఇంగ్లీష్ టీచర్లను మూటగట్టి బంగాళాఖాతంలో పడేస్తే అసలు ఇంగ్లీష్ పీడనే పోతుండే ఇండియాలో అని అనుకుంటారు. పోతుందా పీడ? పోదు. మమ్మల్ని తీసి పడేసినంత మాత్రం పీడ పోతుందా? ఇంకా పెరుగుతుంది. కాబట్టి యూ షుడ్ హ్యావ్ అ గుడ్ హోల్డ్ ఓవర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. చక్కగా కష్టపడండి, బాగా చదవండి, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి. మీరు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళు అంతా వీళ్ళకే ఉన్నట్టు, చిన్నపిల్లలకే ఇంగ్లీష్ బైబిల్. సో పెద్దోళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అది చిన్నపిల్లల బైబిల్, ఇంగ్లీష్ మాది కాదు, మేమంతా తెలుగు చదువుతామని. ఇట్స్ సర్ప్రైజింగ్ టు సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది యంగ్స్టర్స్ యూ హ్యావెంట్ రైజ్డ్ యువర్ హ్యాండ్స్. పోనీ బైబిల్ ఉందా మీకు? ఇంగ్లీష్ బైబిల్ లేదు. ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఉండి ఇంగ్లీష్ తెలుగు రెండు పక్క పక్కన పెట్టుకొని చదవడానికి నేర్చుకోండి ఉన్నవాళ్ళు. యు కీప్ ద ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు సైడ్ బై సైడ్. నీ తెలుగులోనే చదివి తెలుగులోనే క్వైట్ టైం చేసుకొని తర్వాత ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి. ఇంగ్లీష్ తెలుగు పదాలు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో చూసుకొని ఏ పదం ఇక్కడ, దీని అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ రాయబడ్డ ఎలా ఉంది, లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది అని అలా నేర్చుకోవడం మంచిదని. ఎస్, ఏమైంది? ఏదైనా ఎలా మీరు తెలుగు ఎలా నేర్చుకున్నారు చెప్పండి? ఎవరు నేర్పిండి మీకు తెలుగు? ఎవరు నేర్పారయ్యా? కరెక్ట్గా చెప్పాలి, ప్రాక్టికల్గా ఆన్సర్ రావాలి. వెరీ గుడ్. తల్లి తండ్రి మాట్లాడగా విని తెలుగు నేర్చుకున్నాం మనం. కాబట్టి నేర్చుకోవడానికి మొట్టమొదటి ఏంటి అవసరమైంది? లిస్నింగ్. జాగ్రత్తగా వినాలి. మీకు అందరికీ చాలా గొప్ప వక్తలుగా కావాలి, అద్భుతమైన స్పీకర్స్గా కావాలి, మేము మాట్లాడుతుంటే అందరు షహబాష్ అని చప్పట్లు కొట్టాలి అని ఆశ ఉంటుందా ఉండదా? గ్రేట్ స్పీకర్స్ కావాలి, ఉంటుందా ఉండదా? మీకు ఏం లేనట్టు, ఫీలింగ్సే లేనట్టున్నది. నాకు అనుమానం వస్తుంది. మీరు ఏదన్నా ఉండాలి కదా, ఉండాలన్నా ఉండాలి, వద్దన్నా ఉండాలి. ఉంటుంది, మంచి చక్కగా మాట్లాడాలి, అందరు నేను మాట్లాడుతుంటే వినాలి. ఈ మధ్య మా మనమరాలు ఏదో 4th క్లాస్లో ఉంది, సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్, వాళ్ళ సైన్స్ రెస్పిరేటరీ సిస్టాన్ని గురించి మాట్లాడి చెప్పింది. వాళ్ళ అమ్మ అది వీడియో తీసి నాకు పంపింది. నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. నేను ఎప్పుడు 4th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలే. నేను మాట్లాడింది 11th కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినాను. 11th క్లాస్లో హెచ్ఎస్లో ఉన్నప్పుడు తెలుగులో ఒక్కసారి వక్తృత్వ పోటీలో మాట్లాడాను. కానీ నా మనమరాలు ఇప్పుడే 4th క్లాస్లోనే ఉండి ఆమె మాట్లాడుతుంది, చెప్తుంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఆమె ఇంగ్లీష్ మీడియం, నేను తెలుగు మీడియం. మీరు తెలుగు మీడియం వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. తెలుగు మీడియం చాలా తక్కువ ఉంటారు ఇప్పుడు, పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అంతా. నేను తెలుగు మీడియంలోనే 11 తరగతి చదువుకున్నాను. మేము స్కూల్లో 11 చదివిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? మీరున్నారా? మీరు హెచ్ఎస్ఏ, మీది ఎస్ఎస్ఏ హెచ్ఎస్ఏ? ఓకే. పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా హెచ్ఎస్సి చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరైనా? హెచ్ఎస్సి అనేది 69 వరకే ఉంది, ఆ తర్వాత లేదు. 1969 was the last batch of
HSC. మీరేం చదివారు? SSC కదా, SSC. HSC అంటే హయ్యర్ సెకండరీ సర్టిఫికెట్. సో 11 క్లాసెస్ ఆనాడు మేము 11 తరగతులు చదివాము స్కూల్లో. తర్వాత PUC, మాకు ఇంటర్మీడియట్ లేదు, PUC ప్రీ యూనివర్సిటీ కోర్స్ 1, 11 + 1 12 +3 డిగ్రీ 3. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారు? 10 + 2 + 3 టోటల్ ఏమవుతుంది? అంతే అవుతుంది కదా టోటల్. సో డిగ్రీ చదివే వరకు 15 అవుతుంది. సరే, మేము చదివింది 11 + 1 + 3. మీరేం చదువుతున్నారు? 10 + 2 + 3 డిగ్రీ అంటే. సరే, ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే జాగ్రత్తగా వినాలి, అది ప్రధానమైనటువంటి విషయం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ గుడ్ స్పీకర్, యూ షుడ్ బి ఎ కీన్ లిజనర్. చాలామంది గొప్ప వక్తలు కావాలనుకుంటారు కానీ వినకపోతే ఎట్లా వస్తుంది ఇంగ్లీషే కాదు ఏదైనా కూడా. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి. మీ టీచర్స్ మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఊరికి ఇలా నువ్వు ఏది చూసినా ఇంగ్లీష్లో కనబడుతుంటాయి, వినాలి జాగ్రత్తగా. ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఇంగ్లీష్ వినరు. ఇంగ్లీష్ ఎక్కడెక్కడ వినబడుతుంది? మనకు ఇంగ్లీష్ ఎక్కడెక్కడ వినబడుతుంది? అర్థం కాలే ప్రశ్న. ఇండియన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఇంగ్లీష్ వినే అవకాశాలు ఉంటాయి? స్టూడెంట్స్ అయితే స్కూల్లో, కాలేజీలో. ప్యాసింజర్స్ అయితే రైల్వే స్టేషన్లో చెప్తారు కదా. సో అక్కడ ఇంగ్లీష్ చెప్తారు, హిందీ చెప్తారు, తెలుగు చెప్తారు. అక్కడ మాత్రమే. కొన్ని బస్ స్టాండ్లు కూడా పెద్ద బస్ స్టాండ్లో చెప్తారు కానీ ఇంగ్లీష్ ఏం చెప్పారు పెద్దగా వాళ్ళు తెలుగు. కానీ రైల్వే స్టేషన్లో తప్పనిసరిగా ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు, హిందీలో చెప్తారు. అంతే మనం వినే ఇంగ్లీష్. మరి ఎట్లా వస్తుంది ఇంగ్లీష్? సో ఎక్కువగా ఈనాడు సెల్ ఫోన్స్ చాలా ఉన్నాయి, టీవీలు ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రామ్స్ వినండి, నేర్చుకోండి. చక్కగా ఇంగ్లీష్ మీరు నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే అది మీకే మంచిది. బైబిల్లో ఇంగ్లీష్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. వొకాబులరీ, ఇంగ్లీష్ భాష వొకాబులరీకి, పదజాలానికి బైబిల్ చాలా గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్. బైబిల్ పాత్ర ఎంతో గొప్పగా ఉంది. కాబట్టి బైబిల్ ఇంగ్లీష్లో చదివే తీర్మానం చేసుకోండి. అయితే హెబ్రోనులకున్న ఒక చాదస్తం ఏంటంటే KJV చదువుతారు. KJV అంటే ఏంది? కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్. అది అక్కడ చూడండి, ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళదే. బీ ఈ హోలీ ఫార్ ఐ ఆమ్ హోలీ. ఈ అంటే ఏంది? YEE. విన్నారు ఎప్పుడన్నా? మీరు చదివారా YEE? మీ స్టడీస్లో వచ్చింది ఎక్కడన్నా బుక్లో? చెప్పండి, వచ్చిందా రాలేదా? రాలేదు. మరి ఆ ఇంగ్లీష్ అందుకు మనకు అవసరం లేదు. అది బైబిల్ మన దగ్గర పెట్టి చదువుకోవడమే కానీ పబ్లిక్గా అలా రాస్తే ఇప్పుడు ఎవరికి అర్థమవుతుంది? అది బీ హోలీ ఫార్ ఐ ఆమ్ హోలీ అని ఉంటుంది. మీరు KJV కాకుండా ఇంకా చాలా వర్షన్స్ ఉంటాయి. న్యూ ఇంటర్నేషనల్ వర్షన్ ఉంటుంది, ఇంకా చాలా వర్షన్స్ ఉంటాయి. సో అట్లా అర్థమయ్యే భాష కలిగిన ఇంగ్లీష్ బైబిల్ చదువుకోండి. తర్వాత మీరు బాగా రాయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? మంచి రచయితలుగా కావాలంటే ఏం చేయాలి? చదవాలి. చదవకుండా ఎవరు కూడా రచయితలు కాలేరు. కాబట్టి బైబిల్ బాగా చదవండి, పుస్తకాలు బాగా చదవండి. చక్కగా చదివింది గమనించి వాక్య నిర్మాణం ఎలా ఉంది, సబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది, వర్బ్ ఎక్కడుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది అని గమనించది నేర్చుకొని అలా మనం కూడా తిరిగి రాయడానికి వీలవుతుంది. కాబట్టి మీరంతా యూత్ కాబట్టి ఇవన్నీ మీకు చెప్తున్నాను. నేను ఎవరు సాధారణంగా ఎవరు ఈ విషయాలు చెప్పరు. నేను ప్రొఫెసర్గా, లెక్చరర్గా, ప్రిన్సిపల్గా నేను రిటైర్ అయ్యాను కాబట్టి ఇది అవసరం కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. సో ఇంగ్లీష్ భాషను చక్కగా నేర్చుకోండి. లెర్నింగ్ స్కిల్స్ 4 ఉంటాయి. లిసనింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్. ఈ 4 స్కిల్స్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోండి, గొప్పవారిగా రండి. సరే, మనకి ఇవ్వబడ్డ టాపిక్ ఏంటి? యవనులు దేని చేత తమ నడతను శుద్ధిపరుచుకొందురు. అది ప్రశ్న. దెర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్. నేను చెప్పాను కదా, వై అనేది మనకు ఉండాలి జీవితంలో. క్వశ్చన్స్ చాలా ఉండాలి. హౌ కెన్ ఎ యంగ్ మ్యాన్ క్లెన్స్ హిజ్ వే అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో. బై హీడింగ్ టు యువర్ వర్డ్ అని ఉంటుంది. నీ వాక్యమును బట్టి దానిని 119వ కీర్తన 9వ వచనాన్ని తెరిచిపెట్టండి. అందరూ 119వ కీర్తన 9వ వచనాన్ని తెరిచిపెట్టండి. కీప్ ద బైబిల్ ఓపెన్. ఏం ఓపెన్ పెట్టాలి? 119వ కీర్తన
119వ కీర్తన 9వ వచనాన్ని మీ ముందు మీరు అలా ఉంచండి. ఒక్కసారి దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు చదవండి ఒక్కసారి. అది యవనులు దేని చేత తమ నడత శుద్ధిపరచుకొందురు, నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకొనుట చేతనే గదా. చేతనే గదా అంటే ఇంకా వేరే మార్గం లేదు. శుద్ధి చేసుకోవడానికి శుద్ధి ఎప్పుడు అవసరం? శుద్ధి అంటే అవసరమా తెలుసా మీకు? క్లీనింగ్, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ అని స్కూళ్ళలో ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి ఆ రోడ్స్ అన్నీ క్లీన్ చేస్తారు. ఆ విధంగా ఊర్లో గ్రామాలకు వచ్చి ఎన్ఎస్ఎస్ వారు, ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే తెలుసా మీకు? ఏంటి ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే? ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి? నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్. వెరీ గుడ్. చాలామంది ఎటు చెప్తారంటే దాన్ని నేషనల్ సోషల్ సర్వీస్ అంటారు. మంచివాడు. ఎన్ఎస్ఎస్లో ఉన్నావు కదా, నువ్వు ఉన్నావా? ఉన్నావు కాబట్టి కరెక్ట్ చెప్తున్నావు. ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే నేషనల్ సోషల్ సర్వీస్ కాదు, నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్, జాతీయ సేవా పథకం. కాబట్టి క్లీన్, ఇక్కడ శుద్ధి చేసుకొందరని మా వైపున మాట్లాడుతున్నాను. ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు వెళ్ళి ఊరిలోకి వెళ్తారు, పిల్లలంతా వెళ్ళి చీపుర్లు తీసుకొని ఆ రోడ్లు వారు శుభ్రం చేస్తారు, ఆ మోరీలను శుభ్రం చేస్తారు, అనవసరమైన వాటిని కొట్టేస్తారు. ఆ ఊర్లంతా కూడా క్లీన్. గ్రీన్ ఎలా చేస్తారు? చెట్లు నాటడం వల్ల. చెట్లు నాటుతారు, ఊర్లలోకి పోయి చెట్లు నాటి నీళ్లు పోస్తారు. వాళ్ళకి చెప్తారు, అయ్యా ఈ చెట్లు మేము నాటాం, మీరేం చేయాలి? పెంచాలి. పెంచడానికి ఏం కావాలి? నీళ్లు కావాలి. ఆ విధంగానే యవనస్తులు, వాళ్ళకు శుద్ధి అవసరం, క్లీనింగ్ అవసరం, క్లెన్సింగ్ అవసరం. కాళ్ళకు బురదంటే దేంతో కడుగుతారు మీరు? నీళ్ళతోనా? బురద అంటితే దేంతో కడుగుతారో? నీళ్ళతో కడుగుతారు. ఓకే. డాంబర్ అంటితే? డాంబర్ అంటే తెలుసా మీకు? తార్, ఇంగ్లీష్లో తార్ అంటారు. డాంబర్ రోడ్లు ఉన్నాయి కదా, డాంబర్ నల్లది వేస్తుంటారు కదా రోడ్ల మీద. అది ఒకవేళ మన చేతికి అంటింది అనుకో, నీళ్ళతో కడితే పోతుందా? పోదు. దేంతో కడగాలి? టర్పెంటాయిల్తో కానీ, కిరోసిన్తో కానీ, పెట్రోల్తో, దేంతో అయినా కడగాలి. సో బురదను నీళ్ళతో కడుగుతాం, డాంబర్ను కిరోసిన్తో అలాంటి ఆయిల్తో కడుగుతాం. అలాగే చేతికి బురద అంటితే కాళ్ళతో, అలా కాళ్ళకైతే నీళ్ళతో కడుగుతాం. కానీ హృదయానికి బురద అంటితే, మన హృదయానికి, మన మనసుకు, మన ఆలోచనలు, మన చూపులు ఇక్కడ బురద అంటితే దేవుని వాక్యం దగ్గరికి రావాలని బైబిల్ చెప్తుంది. ఎందుకు యవనుల గురించే రాయబడ్డది ఆ మాట? యవనులు ఎక్కువగా బురదలో పడే అవకాశం ఉంటుంది. యవనులు అజాగ్రత్తగా ఉంటారు. యంగ్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ దే టెండ్ టు బి కేర్లెస్. చాలా లాఫర్ అంటారు ఉర్దూలో లాఫర్. ఎందుకు అంత లాఫర్గా ఉన్నావు అంటే, ఎందుకు అంత అజాగ్రత్తగా ఉన్నవరా? యవనస్తులు ఈ దినాలు ఎప్పుడు లేస్తున్నారు బాబు మీరు? 9-10కి లేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. వాడు అమ్మకు చెప్తాడు, మమ్మీ నేను 9 గంటలకు లేస్తాను, మధ్యలో వచ్చి లేపుతివంటే జాగ్రత్త అని సీరియస్ వార్నింగ్ ఇస్తాడు. వాళ్ళమ్మ 8:30కు పోయి లేపుతేనే, అరే టైం అయింది. అమ్మ ఇంకా అర్ధగంట ఉంది. ఎవరమ్మన్నా నిన్ను? నడు పో, పని చేసుకపో. అట్లా కళ్ళు ఎర్ర చేసి పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మీద లేస్తారు. నిర్లక్ష్యం, అజాగ్రత్త, అశ్రద్ధ యువకులకు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అపొస్తలుల కార్యం 20వ అధ్యాయంలో, 20వ అధ్యాయమా 18వ అధ్యాయం? 18వ అధ్యాయం అనుకుంటాను. 18 కాదు, 20:12లో ఒక యువకుడు ఎక్కడ కూర్చున్నాడంటే 3వ అంతస్తులో కిటికీ మీద. ఏ కిటికీ అది? ఎలాంటి కిటికీ? అమ్మా నిద్ర వస్తుంది నీకు మంచిగా వెనక అనుకున్నాం. ఒక యువకుడు కిటికీలో కూర్చున్నట్టుగా అక్కడ ఉంది. అపొస్తలుల కార్యం చూడండి 20వ అధ్యాయంలో. కిటికీలో కూర్చుండి. మూడవ అంతస్తులో కూర్చున్నాడు, కిటికీలో కూర్చున్నాడు. ఆ కిటికీ ఎలాంటి కిటికీ? కడ్డీలున్న కిటికీ కాదు, అది ఓపెన్గా ఉంది, ఓపెన్గా ఉంది. సో ఆ కిటికీలో కూర్చున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి? సో కేర్లెస్, సో ఇర్రెస్పాన్సిబుల్, సో నెగ్లిజెంట్, ఎంతో అజాగ్రత్తగా, అశ్రద్ధగా ఉన్నాడు. కాబట్టి అంతస్తు
కిటికీలో కూర్చుంటే ఏమైంది? మంచి గాలి వస్తుంది. గాలి వస్తుంటే ఏమైంది? నిద్ర వచ్చింది. నిద్ర వచ్చి ఏమైంది? కింద పడి 3వ అంతస్తు నుంచి కింద పడ్డాడు. కింద పడి ఏమైంది? చనిపోయాడు. సో జీవితంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే, జీవితంలో అలక్ష్యంగా ఉంటే, జీవితంలో అజాగ్రత్తగా ఉంటే, జీవితంలో అశ్రద్ధగా ఉంటే, ముఖ్యంగా యవన కాలంలో అశ్రద్ధగా ఉంటే ఆ తర్వాత జీవితం అంతా కూడా ఏడ్చుకుంటూ ఉండాల్సి వస్తుంటుంది. యవనంలో డిసిప్లిన్ లైఫ్ లేకపోతే, యవనంలో ఒక క్రమబద్ధమైన జీవితం లేకపోతే, యవనంలో ఒక సరైన పద్ధతిలో జీవించకపోతే ముసలితనంలో కూడా అలాగే బ్రతకాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి యవనంలోనే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి? తమ జీవితాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలి. తమ హృదయాన్ని, తమ మనస్సును, తమ ఆలోచనల్ని పవిత్రపరచుకోవాలి. దేని ద్వారా? దేవుని ద్వారా. నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకొనుట చేతనే కదా. దేవుడు మనకు అద్భుతమైన ఈ గ్రంథాన్ని ఇచ్చాడు. ప్రపంచంలో ఇలాంటి గ్రంథం ఎక్కడా లేదు. ఇది అద్భుతమైన గ్రంథం. దాదాపు 1600 సంవత్సరాలు 40 మంది దేవుడు ఉపయోగించుకొని ఈ గ్రంథాన్ని వివిధ భాషల్లో రాశాడు దేవుడు. ఆరంభంలో హెబ్రీ భాషలో రాశాడు. అరామిక్ భాషలో ఉన్నాయి కొంత భాగం. ఆ తర్వాత గ్రీకులో, క్రొత్త నిబంధన గ్రీకులో వ్రాయబడింది. సో అనేకమైన భాషల్లో వ్రాయబడితే దేవుని కృపను బట్టి 200 సంవత్సరాల క్రితం తెలుగులో కూడా ఈ గ్రంథం మన చేతుల్లోకి వచ్చింది. ఎంతో ధన్యులం. బైబిల్ ఇంకా వాళ్ళ భాషలో లేని కోట్ల మంది ఉన్నారు. మీకు తెలుసో తెలియదు. చాలా దేశాలలో బైబిల్ వాళ్ళ భాషల్లో లేదు. మనకు మన భాషలో ఉంది. కాబట్టి మనకివ్వబడ్డ యవనులు దేని చేత తమ నడత శుద్ధి ఎప్పుడు అవసరం? అశుద్ధి ఉన్నప్పుడు. కాలు ఎప్పుడు కడుక్కుంటాం? కాలికి ఏమైనా అంటుతే కడుక్కుంటాం. సో మానవ జీవితంలో మనకు అనేకమైనటువంటి అశుద్ధి, అపవిత్రత, మాలిన్యం అనేది కలుగుతుంది. మొట్టమొదటిగా ఆలోచనల ద్వారా అపవిత్రం వస్తుంది, చూపుల ద్వారా అపవిత్రత వస్తుంది, నోటి మాటల ద్వారా అపవిత్రత వస్తుంది, చేతల ద్వారా అపవిత్రత వస్తుంది, సంబంధాల ద్వారా అపవిత్రత వస్తుంది. 5 రకాలైన అపవిత్రత మనలో చోటు చేసుకునే ప్రవేశం ఉంది, అవకాశం ఉంది. కాబట్టి యవనులు ఎలా శుద్ధి చేసుకోవాలట? వాక్యాన్ని బట్టి. నీవు రక్షింపబడిన అనుభవం నీకు ఉండాలి. మొట్టమొదటిగా యేసయ్యకి నీ హృదయం ఇచ్చే అనుభవం నీవు ఉండాలి. ప్రతిరోజు ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఆయన గ్రంథాన్ని చదివే అనుభవం నీకు ఉండాలి. అసలు ఆ గ్రంథం విలువ నీకు తెలిస్తే, ఈ గ్రంథం విలువ అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రంథం ఏం చెప్తుందో 7 విషయాలు మీకు చెప్తాను నేను. ఈ గ్రంథం యొక్క విశిష్టమైన 7 లక్షణాలు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. బైబిల్కున్న 7 విశిష్ట లక్షణాలు. 19వ కీర్తన తీయండి. అందరు 19వ కీర్తన తీయండి. 19వ కీర్తన 7వ వచనం. నేనే చదువుతాను అందరికి వినబట్టట్టుగా. 19వ కీర్తన 7వ వచనం. యెహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది, అది ప్రాణమును తెప్పరిల్ల చేయును. యెహోవా శాసనము నమ్మదగినది, అది బుద్ధిహీనులకు జ్ఞానం పుట్టించును. ఎంతమంది రాసుకుంటున్నారు? మీరు రాసుకునే దురలవాటు ఎంతమందికి ఉంది? రాసుకునే అలవాటు ఉందంటే తీసి పక్కకి పెడితే రా బాబు. రాయలేదు, పెన్ను తెచ్చుకోలే కదా. ఏది నోట్బుక్? అది డైరీయా? రాస్తున్నావు. మరి తెరువు. మరి నాకు సంతోషం. కావాలని మూస్తున్నాడు. నేను రాస్తలేమో అనుకుంటున్నాడు అంకుల్ అని నన్ను కొంచెం ఇంతసేపు పరిశాన్ చేస్తున్నాడు అన్నట్టు. కీప్ ఇట్ ఓపెన్ సో దట్ ఓకే. ఎంతమంది రాస్తున్నారు? ఒకసారి మీరు మీ చేతులు చూపించండి. వెరీ గుడ్. ఎంతమంది రాస్తున్నట్టు చేస్తున్నారు? చేతులు ఎత్తండి. అయ్యో, ఒక్కరు కూడా చేస్తలేరు. అట్లా చేస్తారు కొంతమంది పిల్లలు. మేము లెక్చరర్సం కదా, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ చెప్తుంటే వాళ్ళు నోట్బుక్ తెరుస్తాడు, పెన్ను చేతులు ఉంటుంది. దగ్గరికి పోయి చూస్తే ఏముండదు. ఏంద్రా ఏం రాస్తలేదు సార్ ఇంకా అయిపోయింది సార్ అంటాడు. మరి చెయ్యి గదిలిస్తున్నావు కదా సార్, నీ కొరకు గదిలిస్తున్నావు సార్ అంటున్నాడు. నాకు కొరకు సార్ నువ్వు చూస్తుంటే నేను రాసుకుంటాను అనుకోవాలి కదా, నువ్వు ఖుషి కావాలి కదా సార్. అట్లుంటారు పిల్లలు. సో మీరు కూడా రాసినట్టు చేయకండి, రాయండి. నెంబర్ 1, దేవుని యొక్క వాక్యము. అది తెలుగులో సరిగా లేదు. అంటే సరిగా లేదంటే నిజంగా ట్రాన్స్లేషన్ కొంత, అది ఇంగ్లీష్లో చూస్తే పర్ఫెక్ట్ అని ఉంటుంది. ద లా ఆఫ్ ద లార్డ్
ఈజ్ పర్ఫెక్ట్. దేవుని గ్రంథము పరిపూర్ణమైనది. రాసుకోండి మొట్టమొదటిగా, దేవుని గ్రంథము పరిపూర్ణమైనది. ఆ పదం పరిపూర్ణమైనది, పర్ఫెక్ట్. దేవుడు పరిపూర్ణుడు కాబట్టి ఆయన ఇచ్చేదంతా పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. మనం అసంపూర్ణం కాబట్టి మనం ఇచ్చేదంతా అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది, చాలినట్టుగా ఉంటుంది. కానీ దేవుడు పరిపూర్ణుడు. ఎక్కడుంది బైబిల్లో? ఎవరైనా దేవుడు పరిపూర్ణుడు ఎక్కడుందో ఆ వచనం చెప్తే మీకు ప్రైజ్ 100 రూపాయలు ఇస్తారు. కొంత 100 ఎవరికి కావాలి అంకుల్? కొంచెం పెంచండి. 500 అంటే ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తామంటారా ఇట్లా? ఎక్కడుంది బైబిల్లో దేవుడు పరిపూర్ణుడు అనే పదం కావాలి నాకు. పరిపూర్ణుడు అనే పదం ఎక్కడుంది? ఎవరెవరు చేయి చూపించా? నీ ముందు చూసి చెప్తున్నావా, చెప్పి చూస్తున్నావా? చెప్తాను. ఏంది మాథ్యూ? యూ రీడ్ అవుట్. మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు కనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఏమన్నది? ఉండుదురా. ఉండెదరు. ఓకే. సో నీవు సొంతగానే చూసావు. వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్? లిడియా. ఓకే లిడియా, యూ కెన్ కలెక్ట్ 100 రూపీస్ ఫ్రమ్ మీ లేటర్. తర్వాత నీ 100 రూపాయలు నా తర్వాత తీసుకో. మంచిది, అట్లా ఉండాలి మీరు. సో పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు కనుక ఆయన ఇచ్చేదంతా పరిపూర్ణము. ఆయన ఇచ్చిన ఈ గ్రంథం పరిపూర్ణమైంది. దీంట్లో ఏది అపరిపూర్ణంగా లేదు, పరిపూర్ణమైందిగా ఉంది. కాబట్టి ఇది ప్రపంచంలో పరిపూర్ణమైన గ్రంథం బైబిల్ మాత్రమే. అది మొట్టమొదటి బైబిల్కున్న అద్భుతమైన లక్షణము. రెండవది అదే 19వ కీర్తన 9వ వచనంలో చూస్తే 8-9, యెహోవా ఉపదేశములు నిర్దోషమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును. యెహోవా ఏర్పరచిన ధర్మము నిర్మలమైనది, అది కనులకు వెలిగిచ్చును. యెహోవా యందైన భయము పవిత్రమైనది, అది నిత్యము నిలుచును. నిర్దోషము అంటే ఏంటి? దోషము లేనిది. నిర్మలము అంటే మలినము లేనిది, పవిత్రము. ఇక్కడ బైబిల్ ధర్మము అని, ధర్మం నిర్మలమైనది, భయము పవిత్రమందుని. కానీ బైబిల్ ఇంకొక దగ్గర దేవుని గ్రంథం ఎక్కడన్నా ఉంది మీకు తెలుసా? ఈ గ్రంథము పరిశుద్ధమైనది అని ఉంది. ఎక్కడుంది? పరిశుద్ధ లేఖనములని ఉంటుంది. తిమోతి, నీవు బాల్యము నుండి రక్షణార్థమైన జ్ఞానము కలిగించుటకు శక్తిగల పరిశుద్ధ లేఖనమును నీవు బాల్యము నుండి ఎరుగుదువు గనుక అని పౌలు అంటాడు. ఎక్కడుంది ఆ మాట? తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక, పౌలు తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం చూడండి. పౌలు తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 14వ వచనం. క్రీస్తు యేసునందు ఉంచవలసిన విశ్వాసము ద్వారా రక్షణార్థమైన జ్ఞానము నీకు కలిగించుటకు శక్తిగల పరిశుద్ధ లేఖనములను. మనకు కావలసింది ఏంటి? పవిత్రము అని చెప్పాను నేను. బ్రాకెట్లో పరిశుద్ధం అని రాసుకోండి. ఇక్కడ పరిశుద్ధ లేఖనాలు అన్న దానికి ఆ వచనం అది రాసుకోండి. దేవుని గ్రంథము పవిత్రమైంది, పరిశుద్ధమైంది. దానికి వచనము తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 14వ వచనం. సో మొట్టమొదటిది ఏంటి? దేవుని గ్రంథం పరిపూర్ణమైంది. రెండవది పవిత్రమైంది లేదా పరిశుద్ధమైంది. మూడవది ప్రశస్తమైనది. రాసుకోండి, దేవుని గ్రంథం ప్రశస్తమైనది. ఇట్ ఈస్ ప్రెషస్. ఇంగ్లీష్లో పవర్ఫుల్, ప్యూర్ అండ్ ప్రెషస్. అక్కడే ఉంటుంది చూడండి. 11వ వచనం చదవండి. 19వ కీర్తన బంగారు కంటెను అట్లా 11 10వ వచనం. అవి బంగారు కంటెను విస్తారమైన మేలు, బంగారు కంటెను కోరదగినవి, తేనె కంటెను జుంటి తేనె ధారల కంటెను. పై మాటలు మాకు అవసరం. పై లైన్ బంగారు కంటెను కోరదగినవి అంటే విలువైనవి అని. ఇంగ్లీష్లో ప్రెషస్ అని రాసుకోండి. PRECIOUS. ప్రెషస్ అంటే విలువైనది, అమూల్యమైనది, ప్రశస్తమైనది. దేవుని గ్రంథం పరిపూర్ణమైనది నెంబర్ 1, పవిత్రమైనది నెంబర్ 2, ప్రశస్తమైనది నెంబర్ 3. దేవుని గ్రంథం ఎంతో విలువైనది. 119:72 ఏమంటాడు? వేల కొలది వెండి బంగారు నాణెముల కంటే నీవిచ్చిన ధర్మశాస్త్రము నాకు మేలు. వేల కొలది వెండి బంగారు నాణ్యాలు మీ ముందుంచి అటు తల్లి వేల కొలది వెండి బంగారు నాణ్యాలు చదివి పక్కన బైబిల్ పెట్టి, బిడ్డ నీవేం తీసుకుంటే ఇంకా బైబిల్ ఎవరికి కావాలి? ఆడ
వేల కొలది వెండి బంగారు నాణ్యాలు నాకు దొరికాయి కాబట్టి అది నాకు కావాలని నీవు అనుకుంటున్నావు. కానీ కీర్తనకారుడు ఏమంటున్నాడు అంటే, వేల కొలది వెండి బంగారు నాణెముల కంటే నీవు ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రము నాకు మేలు, నాకు విలువైనది అంటున్నాడు. కాబట్టి తమ్ముడా చెల్లి, ఇట్టి విలువైన వాక్యం చేత నీ జీవితాన్ని మనము శుద్ధి చేసుకోవాలి. అది తర్వాత వస్తాం మనం. 4వ మాట, 19వ కీర్తన 4వ మాట ఏమని చెప్పాను? మొట్టమొదటిగా పరిపూర్ణమైంది, పవిత్రమైనది, ప్రశస్తమైనది. 4వది ప్రభావపూరితమైనది, అంటే శక్తి గలది. ఇక్కడ ఆ మాట క్లియర్గా లేదు. మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్దాం, మళ్ళా తిమోతి పత్రికకి వెళ్దాం. తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 14 అదే వచనంలో ఉంది. క్రీస్తు యేసునందు ఉంచవలసిన 3:14 తిమోతి 2వ పత్రిక. క్రీస్తు యేసునందు ఉంచవలసిన విశ్వాసము ద్వారా రక్షణార్థమైన జ్ఞానము నీకు కలిగించుటకు ఏముందాడ? శక్తిగల పరిశుద్ధ లేఖన. శక్తిగల లేఖనాలు అంటే పవర్ఫుల్ అని రాసుకోండి. శక్తిగలది. బైబిల్ దేవుని గ్రంథము శక్తిగలది. బ్రాకెట్లో ఇంగ్లీష్లో పవర్ఫుల్. దాన్ని పరిపూర్ణమైనదని కూడా ప్రభావపూరితమైనది కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు. పాప అనే పదం అక్షరం రావాలంటే ప్రభావపూరితమైనది లేదా బ్రాకెట్లో శక్తిగలది. సో 4 విషయాలు చూసాం. పరిపూర్ణమైనది, పవిత్రమైనది, ప్రశస్తమైనది, ప్రభావపూరితమైనది లేదా శక్తిగలది. 5వ మాట చూద్దాం. 19వ కీర్తన 7వ వచనం 3వ లైన్. యెహోవా శాసనము నమ్మదగినది. బైబిల్ గురించి ఎన్నో మాటలు ఉన్నాయి. ఏమనుంది? ధర్మశాస్త్రం అని ఒక దగ్గర ఉంటుంది, లేఖనాలను ఒక దగ్గర ఉంటుంది, శాసనం అని ఒక దగ్గర ఉంటుంది, ఆజ్ఞలను ఒక దగ్గర ఉంటుంది, విధులను ఒక దగ్గర ఉంటుంది, కట్టడలను ఒక దగ్గర ఉంటాయి. ఇవన్నీ బైబిల్ గురించి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమనుంది? యెహోవా శాసనము. బైబిల్ ఏమనుంది? నీవెంతైనా నమ్మదగిన వాడు. ఎవరు నమ్మదగిన వాడు? చెప్పండి, ఎవరు నమ్మదగిన వాడు? మనం ఎవరికి కూడా నమ్మదగిన వారం కాం. ఈ దినాలలో మనుషులు ఎంత గొప్పవారైనా, ఎంత మంచివారైనా నమ్మదగిన వారు ఎవరు లేరు. ఆయన మాత్రమే నమ్మదగిన వాడు. నమ్మదగిన వాడు ఇచ్చేది ఎలా ఉంటుంది? నమ్మదగినదిగా ఉంటుంది. ఏమిచ్చాడు ఆయన మనకు? ఈ అద్భుతమైన గ్రంథాన్ని ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఈ గ్రంథం 5వ మాట ఏంటి? నమ్మ తగినది. ఇంగ్లీష్లో ట్రస్ట్ వర్ది. మన ట్రస్ట్ ఆయనలో ఉంచదగిన వాడు, మన నమ్మకం ఆయనలో ఉంచదగిన వాడు, నమ్మదగిన వాడు మన ప్రభువు. ఈ లోకంలో ఎవ్వరు కూడా నమ్మదగిన వారు లేరు ప్రియులారా. ఈ అద్భుతమైన గ్రంథమే నమ్మదగింది. ఇది 5వ మాట. 6వ మాట అదే 19వ కీర్తన 9వ కీర్తన 9వ వచనం. 9వ వచనం. యెహోవా యందైన భయము పవిత్రమైనది, అది నిత్యము నిలుచును. యెహోవా న్యాయ విధులు ఏమనుంది? సత్యమైనవి. సో 5వ మాట 6వ మాట అది సత్యమైనది. దేవుని గ్రంథము సత్యమైనది. యేసుప్రభు ఏమన్నాడు? యోహాను సువార్త 14:6లో యేసు చెప్పెను, నేనే మార్గము, నేనే సత్యము, నేనే జీవం. అది యేసయ్య అన్నమాట. ఇప్పుడు మీకు పైసలు పెంచుతున్నాను, ప్రైజ్. తండ్రి అయిన దేవుడు సత్యమని, కుమారుడైన దేవుడు సత్యమని, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సత్యమని, పరిశుద్ధ గ్రంథం సత్యమని ఎక్కడ రాయబడ్డది? ఆ 4 వచనాలు చెప్తే 400 మీకు 400 రూపాయలు ఇస్తాను. తండ్రి అయిన దేవుడు సత్యమై ఉన్నాడని ఉండాలి, కుమారుడైన దేవుడు సత్యమై ఉన్నాడని ఉండాలి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సత్యమై ఉన్నాడని ఉండాలి. ఆ తర్వాత దేవుని వాక్యం కూడా సత్యమని. ఈ వచనం కాకుండా ఇంకెక్కడైనా దేవుని వాక్యం సత్యమని ఉన్నట్టుగా ఆ వచనాలన్నీ ఒకటే పుస్తకంలో ఉంటాయి. అవన్నీ మీరు చెప్తే ఓకే. తండ్రి అయిన దేవుడు సత్యమని ఎక్కడ ఉంటుంది? యోహాను సువార్తలోనే ఉంటాయి అన్నీ. యోహాను సువార్త 17:3 అద్వితీయ సత్య దేవుడవైన నిన్నును నీవు పంపిన యేసు క్రీస్తును ఎరుగుటయే నిత్య జీవము. కాబట్టి తండ్రి అయిన దేవుడు సత్యమై ఉన్నాడు. యోహాను 14:6 యేసు చెప్పెను,
నేనే మార్గమును, నేనే సత్యమును, నేనే జీవమునైనాను. యేసయ్య కూడా సత్యమై ఉన్నాడు. యోహాను 16:13 సత్య స్వరూపైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఆయన మిమ్మును సర్వ సత్యములోనికి నడిపించును. సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా ఏమై ఉన్నాడు? సత్యమై ఉన్నాడు. ఇప్పుడు లిడియా చెప్పినట్టుగా యోహాను 17:17 సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ఠించము, నీ వాక్యమే సత్యము. కాబట్టి 4 విషయాలు నేర్చుకున్నాం. దేవుని వాక్యము అది సత్యమైనది. తండ్రి అయిన దేవుడు సత్యమైనాడు, కుమారుడైన దేవుడు సత్యమైనాడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సత్యమై ఉన్నాడు, ఆయన గ్రంథం కూడా సత్యమై ఉన్నది. కాబట్టి ఎన్ని చూసాం? 6 చూసాం. మొట్టమొదటిది పరిపూర్ణమైనది, రెండవది పవిత్రమైనది, మూడవది ప్రశస్తమైనది, నాలుగవది ప్రభావపూరితమైనది, ఐదవది నమ్మదగినది, ఆరవది సత్యమైనది, ఏడవది సజీవమైనది. రాసుకోండి 7వ మాట, సజీవమైనది. ఎక్కడుంది బైబిల్లో దేవుని వాక్యం సజీవమని? హెబ్రీ పత్రిక. కరెక్ట్ చెప్పండి కదా. చెప్పేది ఏదో అబద్ధం చెప్పినా ధైర్యంగా చెప్పాలి. నువ్వు సత్యం చెప్పకుండా భయపడుతున్నావు. హెబ్రీ 4:12 దేవుని వాక్యము సజీవమైన రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటేనా అది ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై. దేవుని 7వ మాట, దేవుడు సజీవుడు. స్త్రీలు యేసుప్రభు సజీవుడై తిరిగి లేచాడు కదా. లేచాడు యేసుప్రభు, తిరిగి లేచాడా లేదా? లేచాడు. లేస్తే సమాధి దగ్గర స్త్రీలు వెళ్ళారు. వెళితే ఒక ఆయన కనబడతాడు. వాళ్ళకి కనబడి మీరు ప్రశ్నిస్తాడు. ఆయన ఏమని ప్రశ్నిస్తాడు? మీరు సజీవుడమైన వానిని మృతులలో ఎందుకు వెతుకుతున్నారు? మన దేవుడెవరు? సజీవుడు. మరి ఆయన ఇచ్చేదంతా ఎలా ఉంటుంది? ఆయన వాక్కు సజీవమైనది. ఆయన వాక్కు చేత ప్రపంచములు నిర్మించాడు దేవుడు. ఆయన వాక్కు చేత చచ్చిన లాజరును బ్రతికించాడు. ఆయన వాక్కు చేత సముద్రమా ఆగుము, గాలి నిమ్మలించమంటే ఆగిపోయింది. ఆయన మాటలో శక్తి ఉంది. మాట అంటేనే వాక్కు, వాక్ అంటేనే వాక్యము. కాబట్టి ఆయన వాక్కు సజీవమైనది. ఇంకెక్కడైనా ఒక వచనం చెప్పండి ఎవరైనా బైబిల్లో కొత్త నిబంధనలో దేవుని వాక్యము సజీవమైనట్టుగా ఎక్కడుంది? లేదా జీవము గల అనే ఎక్కడుంది? జీవము గల వాక్యము చేత పట్టుకొని ఏముంది? ఓకే అదిగా నేను అనేది. జీవవాక్యముని చేబూని చేత పట్టుకొని ఈ లోకమందు మనం జ్యోతుల వలె ఉన్నాము అని ఎక్కడుంది? ఫిలిప్పి 2:16 ఉంటుంది ఆ మాట. ఈ లోకంలో మనం అంతా కూడా ఈ వాక్యాన్ని చేత బూనుకొని ఎట్లా కనబడాలట? ఎట్లా కనబడాలి? చూసే వాళ్ళకు జ్యోతుల వలె కనబడాలి. జ్యోతుల వలె జీవవాక్యమును చేత పట్టుకొని ఈ లోకంలో మనం జ్యోతుల వలె ఉండాలి. దేవుడిచ్చిన ఈ గ్రంథము అది సజీవమైనది, జీవయుక్తమైనది. ఇట్ ఈస్ లివింగ్ అండ్ యాక్టివ్. ఇంగ్లీష్లో రాసుకోవాలంటే ఇట్స్ లివింగ్. నేను రిపీట్ చేస్తాను, టీచర్ని కాబట్టి మళ్ళా రిపీట్ చేస్తాను. 7 విశిష్టమైన లక్షణాలు చూసాం. మొట్టమొదటిది పరిపూర్ణమైనది, ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్. రెండవది పవిత్రమైనది, ఇట్ ఈస్ ప్యూర్. మూడవది ప్రశస్తమైనది, ఇట్ ఈస్ ప్రెషస్. నాలుగవది ప్రభావపూరితమైనది, ఇట్స్ పవర్ఫుల్. ఐదవది నమ్మదగినది, ఇట్ ఈస్ ట్రస్ట్ వర్ది. ఆరవది సత్యమైనది, ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ట్రూత్ఫుల్. ఏడవది ఇట్స్ లివింగ్, అది సజీవమైనది. రైట్. ఇట్టి గ్రంథాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు. యవనస్తులు ఏం చేయాలి? నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకున్నట్టు చేతను ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు తమను తాము శుద్ధి చేసుకుంటారు, పవిత్రపరుచుకుంటారు. ఇప్పుడు ఇట్టి వాక్యాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు. మరి ఈ వాక్యం ఏం చేస్తుంది మన జీవితాల్లో? మనం నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు. ఈ గ్రంథము, ఈ వాక్యము నా జీవితాలలో ఎలాంటి కార్యాలు చేస్తుంది అనేది అది మనం నేర్చుకోవాలి. చూడండి, అక్కడ దేవుని గ్రంథంలో ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న కొన్ని మాటల్లోనే ఉంది. 19వ కీర్తన
7వ వచనంలో చూస్తే చూడండి ఏం చేస్తుందంటే 19వ కీర్తన 7వ వచనంలో ఏం చేస్తుంది? మొట్టమొదటిగా ఇప్పుడు రెండవ అంశం ఏంటంటే వాట్ డస్ ద వర్డ్ డూ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వర్డ్, దేవుని వాక్యం యొక్క లక్షణాలు మొట్టమొదటిగా చూసాం. ఆ గ్రంథం మన జీవితాల్లో ఏం పనులు చేస్తుంది, అది హెడ్డింగ్. వాట్ డస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ డూ ఇన్ అవర్ లైఫ్, మన జీవితాలలో దేవుని గ్రంథము ఎలాంటి పనులు చేస్తుంది? ఏం చేస్తుందంటే మొట్టమొదటిగా ప్రాణాన్ని తెప్పరిల్ల చేస్తుంది. తెప్పరిల్లమంటే రిఫ్రెష్. చాలా అలసిపోతుంటాం కొన్నిసార్లు ప్రయాణం చేసి. పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి, ఎవరైనా పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. ఎవరు రాలేదా? ఎంత దూరం అమ్మ మీ ఊరు? ఎంత దూరం? ఎన్ని కిలోమీటర్ అందాజా మీరు చెప్పం. ఎన్ని కిలోమీటర్? 7 80 కాదు నేను అనేది. పక్క ఈ 10 కిలోమీటర్ల లోపల ఎవరన్నా వచ్చారా? 10 కిలోమీటర్ల లోపుగా ఉన్నవాళ్ళు వచ్చారు. ఎట్లా వచ్చారు బాబు? మా చిన్నతనంలో 10-15 కిలోమీటర్లు కూడా ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ నడుచుకుంటూ ఎగురుకుంటూ గంతులు వేసుకుంటూ పోయేవాళ్ళం. 10-15 కిలోమీటర్లు కూడా. 1 కిలోమీటర్ ఎవరైనా నడుస్తున్నారు ఈ దినాల్లో? అరే కూరగాయలు తెప్పారంటే మా మనవడు తాత బండి లేదు తాత అంటాడు. అరే బండి ఎందుకు? ఆడ కూరగాయల షాప్ కనబడుతుంది కదంటే తాత బండి కావాలి తాత. అది మనకు సుఖం. నడక అనేది లేదు మన జీవితాల్లో కదా. సో నడక ఇక్కడ ఏమనుంది? నడిచారనుకుందాం. 10 కిలోమీటర్లు నడిస్తే ఇప్పుడు ఈ ఎండాకాలం నడవడం చాలా కష్టం. ఎవరు నడవరు. 1 కిలోమీటర్ నడిస్తేనే ఎంతో కష్టమై అమ్మా దాహం వేస్తుంది, దేవా ఒక చెట్టు ఉంటే బాగుండు అని అక్కడ చూసేసరికి ఒక చెట్టు, పెద్ద మామిడి చెట్టు కనబడ్డది. అమ్మా దేవా మామిడి చెట్టు కనబడ్డదని ఆ చెట్టు కింద ఇంతసేపు ఏమైనా కూర్చొని ఉంటే అంటే ఒక రాయి ఉంది, ఆడ రాయి దగ్గర కూర్చొని ఇంతసేపు కూర్చుంటే ఎంత నెమ్మది హాయి అనిపిస్తుందా? అనిపిస్తుంది. అలసిపోయింది, శరీరం అంతా అలసిపోయింది, పండుకొని ఉంటే బాగుండని అక్కడ ఎట్లా చూస్తే అక్కడ మంచం వేసిండ్రు, ఎవరో మంచం కనబడ్డది. అబ్బా మంచం మీద పడుకుందామని పడుకున్నాం. కొంతసేపు అయినాక దాహం వేస్తుంది. మంచం అయితే బాగానే ఉంది, శరీరానికి కొంచెం సుఖం దొరికింది, కానీ దాహం వేస్తుంది. ఏం చేయాలంటే ఆ మంచం పక్కనే కొత్త సురాయి ఉంది, సురాయిలో నీళ్ళు కనబడి ఓ దేవా ఆ సురాయిలో చల్లని నీళ్ళు తాగేసరికి ఎట్లా అనిపిస్తుంది బాబు? ఇంక మళ్ళీ లేవు, ఇంక ఇంటికి ఏమో నేనే పడుకుంటాను అనిపిస్తుంది అన్నట్టు. అది రిఫ్రెషింగ్ అంటే. తెప్పరిల్ల చేయడం అంటే అది. అలసిపోయినప్పుడు చేత కాకుండా ఉన్నప్పుడు ఫ్రెష్గా ఏమైనా ఇస్తే. కొంతమంది సొమ్మొచ్చి పడిపోతే ముఖం మీద ఏం చేస్తారు? నీళ్లు చల్లుతారు, తర్వాత ఏదో తాగిస్తారు. తాగినప్పుడు ఏమొస్తుంది? బలం వస్తుంది. అలాగే నీ జీవితంలో సమస్యలు గుండా వెళుతున్నప్పుడు, నీవు చెప్పలేనటువంటి సమస్యలు వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబంగా, భర్తతో, భార్యతో, తల్లిదండ్రులతో, పిల్లలతో, ఉద్యోగంలో ఎన్నో సమస్యలు నీకు నాకున్నప్పుడు, ఎవరు కూడా నీకు ఆ సమస్యలకు పరిష్కారం చూడనప్పుడు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి దేవుని గ్రంథాన్ని చదివితే దేవుడు నీ ప్రాణాన్ని తెప్పరిల చేస్తాడు. గాడ్ రిఫ్రెషెస్ అండ్ రివైవ్స్ యువర్ స్పిరిట్. నీ అంతరంగంలో నీ ప్రాణం అంతా సమస్యలన్నప్పుడు దేవుడు ఒక్కసారి నీ ప్రాణాన్ని ఆయన ఎంతో చక్కగా ఆయన తెప్పరిల చేస్తాడు. అది ప్రాణాన్ని తెప్పరిల చేస్తుంది దేవుని వాక్యం. రెండవది అక్కడే ఉంది చూడండి, కింది భాగం చదవండి. యెహోవా శాసనము నమ్మదగినది, అది బుద్ధిహీనులకు. రెండవది దేవుని గ్రంథం జ్ఞానం పుట్టిస్తుంది. ఇట్ మేక్స్ అస్ వైజ్. మనల్ని ఏం చేస్తుంది? వైజ్గా చేస్తుంది. మనమంతా బుద్ధిహీనులం, మనం చాలా తెలివిగల వాళ్ళం అనుకుంటాం, కానీ దైవ జ్ఞానం, దేవుని గురించిన ఆలోచన, దేవుని గురించిన అవగాహన మనకు లేదు. అలాంటి మనకు నిజంగా జ్ఞానం రావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? దేవుని గ్రంథం దగ్గరికి వెళ్ళాలి. కాబట్టి దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తుంది? జ్ఞానం పుట్టిస్తుందట. చూడండి ఎంత మంచి మాటలు ఉంటాయి. 119వ కీర్తనకి రండి. 119వ కీర్తన, 119వ కీర్తన చూడండి, 98వ వచనం. నీ ఆజ్ఞ నాకు తోడుగా ఉన్నవి, నీ ఆజ్ఞ నిత్యము నాకు తోడుగా ఉన్నవి, నా శత్రువుల మించిన జ్ఞానమవి నాకు కలిగి చేయుచున్నవి. 99 రెండవ భాగం. కావున నా బోధకులందరికంటే నాకు విశేష జ్ఞానము కలదు. 100వ వచనం రెండవ భాగం. నా వృద్ధుల కంటే నాకు విశేష
ఎన్నిసార్లు ఉంది ఆ జ్ఞానం చూడండి? 3 సార్లు ఉంది. ఎవరెవరికి మించిన జ్ఞానం? మొట్టమొదటిగా శత్రువులకు మించిన జ్ఞానం, రెండవదిగా బోధకులందరికంటే మించిన జ్ఞానం, మూడవదిగా వృద్ధుల కంటే మించిన జ్ఞానం. ఎంతమంది నమ్ముతారు ఈ మాటలు? బోధకులందరికంటే మించిన జ్ఞానం అది రాయబడ్డది. మనం ఏమనుకుంటాం? బోధకులకే జ్ఞానం ఉంటుంది అనుకుంటాం. మాలాంటి బోధకులకే జ్ఞానం ఉందని మీరు అనుకుంటారు. బైబిల్ అలా చెప్పడం లేదు. ఎవరికైనా దేవుని జ్ఞానం ఉంటుంది. ఎవరైతే దేవుని వాక్యం దగ్గరికి వస్తారో, ఎవరైతే దేవుని వాక్యం దగ్గర కూర్చుంటారో వారికి విశేషమైన జ్ఞానం, శత్రువులకు మించిన జ్ఞానం, బోధకులందరికీ మించిన జ్ఞానం, వృద్ధుల కంటే మించిన జ్ఞానం దేవుని వాక్యము నీకు నాకు కలిగిస్తుంది. కొంచెం ఉత్సాహకరమైన విషయం చెప్తాను, వినండి ఉల్లాసంగా. మీరంతా చాలాసేపు వింటున్నారు కదా. ఒక పిల్లవాడు తల్లి తండ్రి ఉన్నారు. ఇక్కడ తల్లి టేబుల్ దగ్గర భోజనానికి కూర్చున్నాడు. కొడుకు ఒక్కడున్నాడు. తల్లి ఎక్కడుంది? కొడుకు ఇక్కడున్నాడు, తండ్రి పక్కకున్నాడు. ఒక సాసర్లో 2 గుడ్లు ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? హౌ మెనీ ఎగ్స్ ఆర్ దేర్? 2. అప్పుడు పిల్లవాడు అడుగుతున్నాడు మమ్మీని, మమ్మీ చెప్పవేసుతాం, ఈ సాసర్లు ఎన్ని గుడ్లు ఉన్నాయి? అదేం ప్రశ్నరా, కనబడుతున్నాయి కదా 2 గుడ్లు. సరిగా చూడేవే, సరిగా చెప్పు. ఈడెక్కడోడరా, 2 కనబడుతుంటే మళ్ళీ సరిగా చూడమంటాడు నన్ను. మళ్ళీ చూస్తే 2 ఉన్నాయి. సరిగా చూడమ్మా అంటే మళ్ళీ 2 ఉన్నాయి. నువ్వు 2 అన్నావు కదా, నేను 3 అని రుజువు చేస్తా అన్నాడు వాడు. అనేసరికి తల్లి, ఓ నాయనో ఈడెక్కడోడు రో, నా కడుపున ఇంత గొప్ప శాస్త్రజ్ఞుడు పుట్టాడు, గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు అని ఎదురు చూసుకుంటా ఉంది తల్లి. అప్పుడు వాడు ఎట్లా రుజువు చేస్తాడని చూస్తుంది. మమ్మీ వినండి, అందరు నా దగ్గర చూడండి. మమ్మీ దిస్ నెంబర్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 2. ఒక గుడ్డుని తీసుకొని దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 1 అన్నాడు. రెండవది తీసుకొని దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 2. 1 + 2 = నవ్వుతుంది అమ్మాయి. 1 + 2 ఏమవుతుంది? 3 మమ్మీ, 3 అన్నాడు వాడు. అనేసరికి మమ్మీ, ఓయమ్మ నా కడుపులో శకుంతల లాంటి గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు పుట్టాడు, రామానుజన్ లాంటి కొడుకు పుట్టాడు అని తల్లి ఖుష్ అవుతుంటే, మగపిల్లలంతా ఎవరి దగ్గర స్వారీ చేస్తారు బాబు? కొంచెం పెద్ద పిల్లలు చెప్పండి రా. మీ అమ్మ నాయన ఇద్దరు ఉన్నారు కదా నీకు, ఎవరి దగ్గర నీవు ఫ్రీగా ఉంటావు? సరిగా చెప్పు. తండ్రి దగ్గర ఉంటావు ఫ్రీగా? తల్లి దగ్గర ఉంటారు జనరల్గా. నీవు మరి ఉన్నవా? నీవు స్పెషల్ పిల్లగాని అయితే లోకంలో మంచివాడు, నీకేమైనా బహుమానం ఇస్తారు తర్వాత. సాధారణంగా మగపిల్లలు అంతా అమ్మల దగ్గర అమ్మల మీద స్వారీ చేస్తారు. మమ్మీ నాకు 100 రూపాయలు అడిగారు అప్ప నాయన దగ్గర అంటాడు వాడు. అరే మధ్యలో నేనెందుకు రా, పోయి అడిగేటట్టుంటే నేనెందుకు తను అడుగు, నీ వెళ్ళు అంటే చచ్చినట్టుగా అమ్మ పోతే అదే వానికి 100 కావాలంట. అంటే ఏదో ఇగో నీవు కాబట్టి ఇస్తున్నాడు, ఇంకోసారి ఇవ్వనని తండ్రి వార్నింగ్ ఇస్తాడు. సో ఈ పిల్లలు తల్లుల దగ్గర స్వారీ చేస్తారు మగపిల్లలంతా. ఇదంతా వింటున్నాడు నాయన. 1 + 2 ఏమన్నాడు? 3. ఇప్పుడు నాయన జోక్యం చేసుకున్నాడు, రంగంలోకి వచ్చాడు. జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు ముందు ఇంగ్లీష్ చెప్తాను వినండి. ఓకే, ఫ్యాంటాస్టిక్, గ్రేట్, వండర్ఫుల్, అద్భుతం నాయన, అమోఘం రాని గణిత శాస్త్రం. మమ్మీ విల్ ఈట్ నెంబర్ 1, ఐ విల్ ఈట్ నెంబర్ 3 అండ్ యూ కెన్ ఈట్ నెంబర్ 3 అన్నాడు అన్నట్టు. ఏం అర్థం కాలేదు ఎవరు? అయ్యయ్యో, నీవు ఎంతమంది ఎన్ని గుడ్లు ఏమని చెప్పాడు వాడు? 3 అన్నాడు కదా, 3 అన్నాడు కదా. ఇప్పుడు తండ్రి అంటున్నాడు నేను నెంబర్ 1 తింటాను, మీ అమ్మ ఏం తింటుంది? నెంబర్ 2 తింటా. మరి నీవేం తినాలి? నెంబర్ 3 తినమన్నాడు. ఉందాట నెంబర్ 3? లేదు. ఇట్లా చాలామంది మాటల్లో గారడీ చేసి ఏదో చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ శత్రువులకు మించిన జ్ఞానాన్ని ఎవరిస్తారు? దేవుని వాక్యం ఇస్తుంది. మన శత్రువులు అనేకసార్లు చక్కగా మాట్లాడతారు. మీరు యెహోవా సాక్షులను విన్నారా? జెహోవా విట్నెసెస్. ఏం తెలియదు హెబ్రోనులకి, ఏం తెలుసు అంటే హెబ్రోన్ తెలుసు అంతే. ఇంక పక్కళ్ళు ఎవరు తెలియదు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు. యెహోవా సాక్షులు అనేది ఒక క్రిస్టియన్ సెక్ట్. అది వాళ్ళు యేసు ప్రభు దేవుడు కాడు అని అంటారు, యెహోవాయే దేవుడు అంటారు. వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడితే మీరు మాట్లాడండి, మిమ్మల్ని హాయిగా క్లీన్ బౌల్ చేసేస్తారు వాళ్ళు. కొన్ని వచనాలు బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు. అన్నీ తెలియదు, బైబిల్ అంతా తెలియదు వాళ్ళకి. ఎక్కడెక్కడ యేసు ప్రభు దేవుడు కాడే లేక యెహోవా దేవుడు అవే వచనాలు చదివి చెప్తారన్నట్టుగా. మరి అలాంటి వారికి నీవు ఓడించాలంటే వాక్యం నీకు పూర్తిగా తెలియనా లేదా? యేసు ఎక్కడ దేవుడని రాయబడ్డది? యేసు పరోక్షంగా ఎక్కడ దేవుడని ఉంది? ప్రత్యక్షంగా దేవుడని బైబిల్లో ఉన్నాయి. సో వాక్యాన్ని బాగా చదివితే దేవుడి జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. ఆ జ్ఞానం చేత ఎవరికి మించిన జ్ఞానం?
శత్రులకు మించిన జ్ఞానం, బోధకులకు మించిన జ్ఞానం, వృద్ధులకు మించిన జ్ఞానాన్ని దేవుని వాక్యం ఇస్తే ఎంత అద్భుతమైన విషయం. అది తర్వాత ఆ 3వ మాట చూద్దాం. 119వ కీర్తన 50వ వచనం. దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. 119:50 చదవండి, తీస్తే దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు చదవండి. అదే, నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించి ఉన్నది. దేవుని గ్రంథం ఏం చేస్తుంది? నీవు ఆత్మీయంగా చచ్చి నిర్జీవమైన స్థితిలో ఉంటే, నీవు నిజంగా దేవుని వాక్యం దగ్గరికి వస్తే తిరిగి నీలోకి జీవాన్ని దేవుడు పంపించి నిన్ను పునరుజ్జీవింపచేసి చచ్చిన నిన్ను బ్రతికిస్తాడు. బైబిల్ ఏమనుంది? నీవు జీవించుచున్నావని పేరు మాత్రమే ఉన్నది, కానీ మృతుడవే. ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను ఘనపరచుదురు, కానీ వారి హృదయం నాకు దూరముగా ఉన్నది. వారు పైకి భక్తి గల వారే ఉన్నారు, కానీ చెప్పాలి, దాని శక్తిని ఆశ్రయించని వారుగా ఉన్నారు. ఈనాడు క్రైస్తవ సంఘాలన్నీ అట్లే ఉన్నాయి. అన్ని సంఘాలు, ఎక్కడ ఏది ఎక్సెప్షన్ లేదు. హెబ్రోన్ కానీ, బ్రెదరన్ కానీ, మెథడిస్ట్ కానీ, మెనోనైట్ కానీ, ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా చాలా ఉన్న సంగతులు కూడా మీకు తెలియవు. సిఎస్ఐ కానీ, మెథడిస్ట్ కానీ, లూథరన్ కానీ, బ్యాప్టిస్ట్ కానీ, పెంటెకోస్ట్ కానీ, అపాస్లిక్ చర్చెస్ కానీ, హోసన్నా చర్చెస్ కానీ, ఇలా ఎన్నో చర్చెస్, ఇండిపెండెంట్ చర్చెస్ కానీ, అపాస్లిక్ చర్చెస్ ఎన్నో ఉన్నాయి. అంతటా కూడా నామకార్థతే పెరిగిపోయింది. జీవించుచున్నావని పేరు మాత్రమే, కానీ మృతుడవే. నీవు ప్రభుని నమ్ముకున్నావు, కానీ నీవు మృతుడైపోయావు. చచ్చిన స్థితిలోనికి వచ్చావు. చచ్చిన స్థితిలోనికి నీవు వస్తే తిరిగి దేవుని గ్రంథం దగ్గరికి వస్తే ఏం చేస్తుంది? దేవుని గ్రంథం జీవింప చేస్తుంది, నిన్ను బ్రతికిస్తుంది. అది దేవుని గ్రంథం చేసే అద్భుతమైనటువంటి మరొక కార్యం, అద్భుతమైన కార్యం. తర్వాత చూడండి, అది కన్నులకు వెలిగిస్తుందట, నీ ముఖాన్ని ప్రకాశింపచేస్తుంది. 19వ కీర్తన, 19వ కీర్తనలోనే చాలా విషయాలు ఉంటాయి. కిందికి చదువుకుంటా వస్తే 8వ వచనం 2వ లైన్, యెహోవా ఏర్పరిచిన ధర్మము నిర్మలమైనది, అది కన్నులకు వెలుగిచ్చును. మీకు ఎంతమంది యోనాతాను, బైబిల్లో యోనాతాను ఉన్నట్టు తెలుసా? యోనాతాను ఒక వ్యక్తి ఉన్నట్టుగా. ఎవరి కొడుకు ఆయన? సౌలు కొడుకు. ఎవరి గాఢ మిత్రుడు? దావీదు మిత్రుడు. యోనాతో కొనసారికి యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళి అప్పుడు రాజు అంటాడు, ఎవరు కూడా ఏమి తినొద్దని ఆజ్ఞాపిస్తాడు. కానీ యోనాతాను తెలియకుండా ఒక తేనె తీసుకొని అట్లా నాకుతాడు, అంతే. తేనె తినేస్తాడు. తేనె తినేసరికి అక్కడ ముఖం ఏమైంది? ప్రకాశించింది. కన్నులు వెలుగు, ముఖం ప్రకాశించింది. మోషే ప్రభు సన్నిధిలో 40 రోజుల నుండి కిందికి దిగినప్పుడు ఆయన ముఖం ఏమైంది? ప్రకాశించింది. అంటే శారీరకంగా నా ముఖం ప్రకాశించినా ప్రకాశించకపోయినా కన్నులు వెలిగించినంటే స్పష్టంగా చూస్తావు అని అర్థం. కన్నులకు మసక ఉండదు అంటే నీ అవగాహన స్పష్టంగా ఉంటుంది. దేవుని మార్గాలను, దేవుని నీవు స్పష్టంగా నీవు అర్థం చేసుకుంటావు. అలాంటి ధన్యత ఎవరిస్తారు? దేవుని గ్రంథం ఇస్తుంది. అది దేవుని వాక్యం చేసేది, కన్నులకు వెలిగిస్తుంది. 119వ కీర్తన 11వ వచనం చదవండి. 19వ కీర్తన 11, క్షమించండి, 19వ కీర్తన 11. వాటి వలన నీ సేవకుడు హెచ్చరిక నందును, వాటిని గైకొంట వలన గొప్ప హెచ్చరిక. దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తుంది? హెచ్చరిస్తుంది. ఇట్ వార్న్స్ యూ. ఇట్ సౌండ్స్ ఎ నోట్ ఆఫ్ సీరియస్ వార్నింగ్. జాగ్రత్త అని ఎక్కడెక్కడ రాయబడుతుంది చూసారా? జాగ్రత్త ఎక్కడన్నా? జాగ్రత్త, వార్నింగ్ ఎక్కడెక్కడ రాయబడుతుంది? ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిసిటీ స్తంభాలలో లేదా పవర్ స్టేషన్స్ దగ్గర జాగ్రత్త. అస్థి పంజరాలను కూడా చూపిస్తారు అన్నట్టుగా ఇట్లా. జాగ్రత్త, జాగ్రత్త అంటే వార్నింగ్, హెచ్చరిస్తుంది. హెచ్చరిక, జాగ్రత్త, నీవు నాకు దూరం అయిపోతున్నావు. జాగ్రత్తగా లోకాన్ని ప్రేమిస్తున్నావు. జాగ్రత్తగా తల్లిదండ్రులపైన తిరుగుబాటు చేస్తున్నావు. జాగ్రత్తగా నీ భర్త పైన తిరుగుబాటు చేస్తున్నావు. జాగ్రత్త, నీ భార్యను నీవు ప్రేమించడం లేదు. జాగ్రత్త, మీలో ఐక్యత లేదు. పేరుకు చాలా పెద్దవారు అనుకుంటున్నారు, మీలో ఏక మనసు లేదు, ఏకత్వం లేదు. జాగ్రత్త, జాగ్రత్త, జాగ్రత్త. బైబిల్లో జాగ్రత్తలు చాలా ఉన్నాయి. తాను నిలుచున్నాను అనుకున్నవాడు పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. యవనస్తులు దేనితో తమ నడత శుద్ధిపరచుకొందరు? నీ వాక్యమును బట్టి
జాగ్రత్తగా చూచుకొనుట చేతనే కదా. ఇవన్నీ జాగ్రత్త అనేది హెచ్చరిక. ఎన్నో జాగ్రత్తలు బైబిల్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తుంది? హెచ్చరిస్తుంది. దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తుంది? మనల్ని ఇట్ వార్న్స్, ఇట్ ఎగ్జార్ట్స్, హెచ్చరిస్తుంది, వార్నింగ్ ఇస్తుంది. తర్వాత అదే 19వ కీర్తనలో వాటిని అది పక్కకు పెడదాం. ఇప్పుడు మూలవాక్యం, నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకొనుట చేత నీ కదా. యవనులు 6వదో 5వది, నేను నెంబర్ మర్చిపోయాను. 6వది ఏంటి? నడతను శుద్ధి చేస్తుంది దేవుని వాక్యం. రాసుకోండి, పవిత్రపరుస్తుంది, నడతను శుద్ధి చేస్తుంది. మన ఆలోచనలు, మన చూపులు, మన మాటలు, మన క్రియలు పవిత్రపరచబడాలంటే ఎక్కడికి రావాలి? దేవుని గ్రంథం దగ్గరికి రావాలి, దేవుని వాక్యం దగ్గరికి రావాలి. సో దేవుని వాక్యం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, దేవుని వాక్యానికి స్థలం వచ్చినప్పుడు, అప్పుడు దేవుని వాక్యం నీలో ఉన్న మాలిన్యాన్ని, నీ ఆలోచనలు, నీ చూపుల్లో ఉన్న అపవిత్రతను కొట్టివేస్తుంది. పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిచేత, వాక్యమైన అగ్నిచేత దహించి శుద్ధి చేసి నిన్ను నన్ను పవిత్రపరుస్తుంది. కాబట్టి దేవుని వాక్యానికి ఉన్న అద్భుతమైన లక్షణము అది. తర్వాత అదే ఇప్పుడు మనము హెచ్చరిక నందును వాటిని గైకొనుట వలన గొప్ప లాభము కలుగును. దేవుని వాక్యము లాభాన్ని ఇస్తుంది. ఏం లాభాన్ని? నీ ఆత్మకు నెమ్మదిని, శాంతిని, సంతోషాన్ని, ధైర్యాన్ని, నిబ్బరాన్ని, ప్రశాంతతని ఇస్తుంది. కాబట్టి నీవు దాన్ని గైకొంటే ఎంతో లాభము నీకుంటుంది, లాభాన్ని కలుగచేస్తుంది, నీ జీవితాన్ని క్షేమంగా ఉంచుతుంది, నీ జీవితము ప్రయోజనకరంగా మారుస్తుంది దేవుని గ్రంథము. నేను ముగిస్తున్నాను. 2వ సెషన్లో మిగతా భాగాన్ని మనం నేర్చుకుందాం. ఇది నేను ఒక బైబిల్ స్టడీ మాదిరిగా, ఒక టీచింగ్ పద్ధతిలోనే మీకు చెప్తున్నాను. మీరు నెమ్మదిగా చెప్తున్నాను, మీరు నోట్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను. మొట్టమొదటిగా దేవుని వాక్యము పరిపూర్ణమైంది అంటే దేవుని వాక్యంలో ఉన్న విశిష్ట 7 లక్షణాలు చూసాం. రెండవదిగా దేవుని వాక్యం మనలో చేసే 7 విశిష్టమైన కార్యాలను చూసాము. మధ్యాహ్నము మనం ఏం చేయాలి? మనం ఏమైనా చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటాడా? తినాలి, తాగాలి, పడుకోవాలని కోరుకుంటాడా? ఖానా పీనా ఆర్ మజా ఉడానా, జిందగీ కా రాస్తా హీ అని కాదు. తండ్రి చనిపోయేటప్పుడు ఆస్తి అంతా పిల్లవానికి ఇచ్చిన, అన్న ఇదిగో నా ఆస్తి నీకు ఇస్తున్నాను రా, జాగ్రత్తగా కాపాడుకో. నేను 10 లక్షలు నీకు ఇస్తే నేను చచ్చిన నెల లోపలనే మొత్తం అంతా ఖాళీ చేయి కొడుకా అని చెప్తాడా ఏ తండ్రి అయినా? ఏం చెప్తాడు? 10 లక్షలు భద్రంగా పెట్టుకో, ఇంకా దాన్ని ఎక్కువ చేసుకో, పెంచుకో, అధికం చేసుకో. అలాగూ దేవుని గ్రంథం దేవుడు నీకు నాకు ఇచ్చాడంటే గుడ్డిగా దేవుడు ఇవ్వలేదు, అనాలోచితంగా ఇవ్వలేదు. ఆ వాక్యాన్ని మనము 7 అద్భుత లక్షణాలు కలిగిన ఈ గ్రంథం పట్ల 7 పనులు మనం చేయాలి. ఆ పనులు మధ్యాహ్నం మనం చూద్దాం, లంచ్ అయిన తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసుకుని ముగించుకుందాం. అందరూ మోకరించండి. దయచేసి అందరూ మోకరించగలిగిన వాళ్ళు మోకరించి ఏమైతే విన్నామో దాన్ని బట్టి ప్రభువును స్తుతిద్దాం. ఇంత గొప్ప భాగ్యం, అద్భుతమైన ఈ గ్రంథాన్ని, అమోఘమైనటువంటి, సాటి లేనటువంటి యునీక్ బుక్ను, అసమానమైనటువంటి గ్రంథాన్ని దేవుడు తన కృపచేత మన స్వంత భాషలో మన చేతుల్లో ఆయన ఉంచాడు. మరిటి అమూల్యమైనటువంటి గ్రంథాన్ని మన చేతిలో ఉంచగా మనం ఏ విధంగా దీన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాం అనేది ఆలోచన చేద్దాం. అంతకంటే ముందు దేవుని స్తుతిద్దాం. పరిపూర్ణమైన, పవిత్రమైన, ప్రశస్తమైన, ప్రభావపూరితమైన